कोलार जिला के मास्ती गांव में सुन्नी और अहले हदीस के नाम गांव के अमन को ख़राब करने, मुसलमानों में आपसी इत्तेहाद व इत्तिफाक को तोड़ने, साबिक मुतवल्ली सैयद रसूल के ख़िलाफ़ गांव के 3000 मुसलमान और 7 मसाजिद के मुतवल्ली ज़िम्मेदारों ने सैयद रसूल के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सैयद रसूल को इसका ज़िम्मेदार ठहराया। सदाए हिंद उर्दू, मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मसाजिद के ज़िम्मेदारों ने बताया कि चंद दिनों कबल सैयद रसूल ने मस्जिद के ज़िम्मेदार को मारपीट के बाद गांव के अमन में खलल और लोगों में गुस्सा पाया गया, जिसे काबू रखते हुए गांव के अमन व अमान को बाकी रखते हुए मास्ती गांव के सुन्नी और अहले हदीस के 3000 मुसलमान और 7 मसाजिद के ज़िम्मेदारों ने इत्तेहाद का मुजाहरा पेश किया और सैयद रसूल को गांव के अमन में खलल डालने, वक्फ जायदाद पर कब्ज़ा जमाए रखने, सुन्नी अहले हदीस के नाम बदअनवानी फैलाने की कोशिश में मास्ती गांव में वक्फ जायदाद पर इनफरादी कब्ज़ा का ज़िम्मेदार ठहराया और मस्जिद को कुफल डालने की धमकी पर गम व गुस्से का इजहार किया। इस मौके पर ज़िम्मेदारों ने कहा कि पिछले 5 सालों से सैयद रसूल गांव वालों की परवाह किए बगैर मनमानी चलाते हुए साबिक मुतवल्ली के बावजूद वक्फ जायदाद को अपने बाप दादा की मलकियत बताते हुए हठ धर्मी कर रहा है। मसाजिद के ज़िम्मेदारों ने बताया कि वक्फ जायदाद अल्लाह की अमानत है, कौम मिल्लत की फलाह व बहबूदी के लिए सही तरीके से इस्तेमाल में लाने की किसी एक सैयद रसूल नामी का इख्तियार नहीं, बल्कि कौम मिल्लत का इख्तियार है। इन्होंने कहा कि इस पर कोलार वक्फ ऑफिसर को भी गौर व खौस करने की ज़रूरत है। 7 मसाजिद के ज़िम्मेदारों ने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए मास्ती गांव के 3000 मुसलमानों के साथ मिलकर इस बात का एहसास किया और कहा कि मास्ती गांव में सुन्नी और अहले हदीस में किसी किस्म की कोई ना इत्तेफाकी नहीं है। मास्ती गांव और सुन्नी अहले हदीस इस पर इत्तेफाक रखते हैं। ज़िम्मेदारों ने ये भी कहा कि इस तरह मुल्क के सेकुलरिज्म की पासदारी करते हुए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को गांव में बरकरार रखा गया है। ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆದಾಗ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಏಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಶಾನ ನಂದು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ। ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಸ್ಮಶಾನ ನಂದು ಯಾರು ಬರಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಒಕ್ಕು ಕೋಲಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದಿದ್ರು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮಸೀದಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। इस मौके पर मास्ती गांव के तमाम मुसलमान नौजवान बुजुर्ग इत्तेहाद का मजहर बने हुए हैं। अमन व शांति का व सलामती का पैगाम देते हुए वक्फ अफसरान से गुजारिश की कि फौरी दूसरे मुतवल्ली का इंतखाब करें और मास्ती गांव में अमन को बरकरार करें और कहा कि मसाजिद और वक्फ जायदाद किसी एक सैयद रसूल से नहीं चलती, बल्कि इत्तेफाक राय तश्कील कमेटी से चलाया जाता है। ज़िम्मेदारों ने बताया कि यह मामला मास्ती पुलिस थाने में दर्ज झेल है। ज़िम्मेदारों में दर्ज झेल नाम मास्ती ग्राम पंचायत के साबिक नायब सदर चेतन कुमार, नीमतुल्लाह बेग, सुहेल अहमद, सलीम, अकरम पाशा, सिराज बेग, शेख इमरान, सैयद सादिक वगैरह मौजूद रहे। यहाँ पे करीब 3000 मुसलमान रहते बस्ती, हमारी बस्ती में 7 मसाजिद थी, लेकिन 2 तबके हैं, एक अहले हदीस और दूसरा सुन्नतुल जमात के नाम से। लेकिन हमारे में उनमें कोई ये नहीं है, फिरका नहीं है।
दोनों में दोगुना मिल चल के इत्तेफाक से जिंदगी गुजार रही हैं। लेकिन अभी अभी चंद दिनों के पहले हमारे गांव में एक फितना मचा हुआ है। ये फितने में हमारे एक साथी रसूल करके बोलने वाले क्या बोला रही, अहले हदीस वाले आकर अपना तकलीफ देनी बहुत करके। ये असर है, ये सुनने वालों को हमारे ताल्लुक के डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों को क्या मालूम होता करके बोले तो अहले हदीस वाले सुन्नतुल जमात वाले को तकलीफ देनी करके महसूस करती हो। ये बात गलत है। हमारे सुन्नतुल जमात तो अहले हदीस वालों से हमारे गांव में कोई तरह की तकलीफ नहीं है। अगर कोई मसला आया तो हमारी मस्जिद सुन्नतुल जमात में कोई मसला आया तो हमें क्या करती है, अहले हदीस वाला मस्जिदों वाले को बुला लेती, बैठ के आपस में हमें तस्वीर कर लेती। और उनकी जमात में कुछ तफरीका हुआ, कुछ गलती हुई, कुछ गड़बड़ हुआ तो हम ना उन्होंने बुला लेती, हमें उन्होंने मिलके दोनों मिलके वो सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम। लेकिन हमारे में उसमें भी कोई ये नहीं है। रही बात हमारे रसूल जो है बार बार बतलाते क्या करते अहले हदीस वाले से हमने तकलीफ हो रही कर बोल के। ये बात हमारे सुन्नतुल जमात के कोई भी फर्ज से नहीं हो रही, उनकी जुबान से नहीं आ रही, हमें कोई तकलीफ भी नहीं है। लेकिन रसूल जो है वो खुद अहले हदीस से ताल्लुक़ रखने वाला है, वो खुद अहले हदीस वालों को बदनाम कर रहा है। हमारे तरफ से कोई भी नहीं है। इंशाअल्लाह क़यामत तक हम ऐसा ही रहेंगे। दुआ करो सभी मिलके हमारे गांव में, हमारी बस्ती में इत्तेफाक से जिंदगी गुजारी हमें दोनों से मिलकर। 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಚೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾ ಒಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಮಾಲ್ ಶಾವಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಶಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಮಶಾನ. ಅದು ಜಾಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಜಮಾಲ್ ಶಾವಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 9 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಒಗ್ಗೂಡು ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, 11 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡವ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡವ್ರೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರ್ದು ಊರ್ನವ್ರದ್ದು ಆ ಜಮಾಯಿತವ್ರಾಗ್ಲಿ ಈ ಜಮಾಯಿತವ್ರಾಗ್ಲಿ ನಮ್ದು ಯಾರ್ದು ಅದ್ರ ಅಭ್ಯಂತರನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರವ್ರು ಇದು ಅವ್ರ ಪದ್ಧತಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ನಾವೇನು ಅಡ್ಡ ಹೋಗೋದು ಬೇಡವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ನಡುವೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 5,000, 10,000, 20,000 ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಮಾಯಾ ಮಂತ್ರಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಕರೆಸೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಮಾಯತಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಣ್ಣ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಆಚೆ ಊರಿಂದ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನು ಒಬ್ಬನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಗಲಾಟೆಗಳು ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಬಂತು ಅದು ವ್ಯವಹಾರ. ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಇವ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಆವತ್ತು ಹೊಡೆದಾತ್ನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರನ್ನ ಬೇಡಪ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹುಡುಗರನ್ನ. ಬೇಡ ನಡೀರ ನೀವು, ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾರೆ, MLA ಸಾಹೇಬ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಹುಡುಗರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ 1 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಬಗ್ಗೋಡಲ್ಲಿ ಅವನು ಮುತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ದ ಮಶಾನ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುತ್ತಲ್ಲಿ ಸೇಪ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗ್ದ್ಬಿಡೋರು, ಅವ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಆ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಗ್ಬೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡೋರೆ. ಪುನಃ ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಲಾಟೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಊರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಮಿಟಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಯವರ 4 ಜನ ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಒಗ್ಬೋಡಲ್ಲಿ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಾಗ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುತ್ತಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವನು ಕೇಸ್ಗಳು ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ 5-6 ಜನ ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ 1 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸರ್ ಒಗ್ಬೋಡವ್ರು ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ, ಒಂದು 10-20 ಜನ ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ, 5-6 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ 30% ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸತ್ತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ 30% ಬಡವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು, 20% ಅವನ್ನ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ, 20% ಒಗ್ಬೋಡ್ಗೆ ಲೋನ್ ಮಾಡೋನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೋಂಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋರು ಒಗ್ಬೋಡವರು. ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ 5 ವರ್ಷದಿಂದಾನು. ಆ ದುಡ್ಡು ಬರೋದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರವ್ರು ಕೊಡೋದು, ನಮ್ಮೇಲೆ ಜಮಾಯತ್ನವ್ರ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಸೋದು, ಇದೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ವ್ಯವಹಾರ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಇದು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಅವ್ನು ರಿನೋಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೊಂದು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ
ನಾವು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಏನು ನಡೆದಿದ್ದು ಬಾಧೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತೊಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬಡವ್ರು ಮಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಡಿ, ಅದೇನು ಕಂಪ್ನಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುನಃ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ನಿಮತ್ತುಲ್ಲಾ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡವ್ರೆ. ಒಗ್ಬೋರ್ಡಿಂದ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಲಾರದಿಂದ ಒಗ್ಬೋರ್ಡಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು. ಹೌದು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸೋರು. ಅವರು ಸಾಬ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ, ಏನ್ ಬಂದಿರೋದು ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಇದರ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ತಾವು ತಿಳಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಪೆಂಡಾಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೇನು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ದಿದ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದು ಮಶಾನ ಇದು, ನೀನ್ ಯಾವನೋ ಬರೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೋಣಿಗಳು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಮಿಡಿಯಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೆ ಅವ್ರು ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ದವ್ರೆ, ಓಡಿಸಿ ಹೊಡೆದವ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ನೋಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ನಡೆದಪ್ಪ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅವರು ಈ ಮಿಡಿಯಾ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ. ಅದು ನೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹುಡುಗರನ್ನ ಈ ತರ ಹೊಡೆದವ್ರ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ. ಹುಡುಗರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಂಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪುನರ್ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ರಸೂಲ್ ಅಂತ ಅವನ್ನೇ ಪೂರ್ತಿ ನಡೆದಿರೋದು, ಅವನಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ರಸೂಲ್ ವಂಶಸ್ಥರು ಜಮೀನ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ಮಸೀದಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದು ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು 50 ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ರು. ಮಸೀದಿಗೆ ಬಿಗಾಕಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದು ಮಸೀದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಆವಾಗೂ ಹುಡುಗರು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ನಾವು ಮಸೀದಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮಸೀದಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ನಾವು ಬದುಕಿನ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನೀವು ದೊಡ್ಡವ್ರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾನು ತುಳಿತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 200-300 ಜನ ಹುಡುಗರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ನಿನ್ನೆ ಆ ಮಸೀದಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮೀರೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದು ಮಶಾನಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಜಾಗ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ ಅವ್ನ ಜಾಗ ಅಳುವಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಸತ್ತಿರೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಗ ಇವನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ನು ತೋರಿಸೋರಿಗೆ ಕುಣಿ ಹೊಡೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಈ 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಚೆ ನಡೀತಾರೆ ವ್ಯವಹಾರ. ನಾವು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡಸರು ನಾವಲ್ಲಿ ಖುತುಬಾ ರಂಜಾನು ಬಕ್ರೀದ್ 2 ಸಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೆಂಗಸರು ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗಂಡಸರು ಹಾಕಿದೀವಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಜಾಗ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಜಾಗ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ರಸೂಲ್ಗೆನೆ ನೋಡಪ್ಪ ನೀನ್ ಮುದ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೀಯಾ, ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 3 ವರ್ಷದ ಮುಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರ, ಇದು ಮಸೀದಿ, ಇದು ಮಶಾನ, ಇವಾಗ ಜಾಗ ನೀನು ಮುದ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಜಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಈ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಯಾರು ಏನು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಕೊಡ್ರೆ, ಇಂದ ಮಶಾನ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ವಾಲೆ ಕೊಡ್ರು ಹೆಂಗಸರು, ಉಂಗುರ ಕೊಟ್ರು, ಗಂಡಸರ 50 1000 5000 10,000 ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ನ ಅಳತೆ ಅವ್ನ ಕೈಯಿಂದಾನೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿ ಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಗ್ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಅಲೆ ಹದೀಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಶಾನ ಕಿತ್ತು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಅದೇ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಒಬ್ಬನಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಇವಾಗ 5 ಮಸೀದಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, 5 ಜಮಾಯಿತರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, 7 ಮಸೀದಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಮನೆ ಅವನು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ₹1 ಕೋಟಿ ಲೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ, ಶಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟವನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಶಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ₹1 ಕೋಟಿ ಲೋನ್ ಮಾಡೋನೆ. ಒಂದು 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಆತನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಣನೇ, ಒಗ್ಬೋರ್ಡ್ ಹಣನೇ. ಇನ್ನ 40 ಲಕ್ಷ ಬರೋದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಗ್ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿರೋದವನು ಅಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ತಗೋಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ 40 ಲಕ್ಷ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಆಫೀಸರ್ಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು
ಇಲ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವನು ಆ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅವನ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆನೂ ಅವನು ಮಾಯಾಮಂತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಹಿಂದೆ ಅವನು ಓಡಾಡೋ ಜಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಅಂಗಡಿಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದಾವೆ? 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. ರಸೂಲ್ ಅವರೇ ದುಡ್ಡು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ರಸೂಲ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಬ್ಬನೇ, ಇನ್ಯಾರಿಲ್ಲ. ರಸೂಲ್ ಒಬ್ಬರೇ ರಸೂಲ್ ಒಬ್ಬನೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಂಗಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಹೌದು. ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ದಾಕ್ಷಿಣ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದ್ರು. ಆಫೀಸರ್ಗೂ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರಮಾನ ಇದೆ ತಿಂಗ್ಳಿಕಲ್ಲಿ, 1 ಲಕ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತೆಗ್ದವನ್ನ ಬಡವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಡವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇರೋರ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟವನ್ನ ಹತ್ತಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾನು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ತೆಗೆದು ಅವನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರ ಬೇಕು ಅವನು ಮಜಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್. ಅವನು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಶಾನಲ್ಲಿ ಊನಕ್ಕೋ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಅವನು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬರೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಫೀಸರ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ನಿಮೋರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮುತ್ತೊಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮುತುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನೀವು 7 ಮಸೀದಿಗಳವರು ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್? ಇದು ನಾವು 7 ಜನ ಮಸೀದಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಇದು ಅಂಗಡಿಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿ 4-5 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗಿಂದ 2-3 ಸಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೀನು ಮಣ್ಣು ಹೆಣ ಸತ್ತಿರೋರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಮಶಾನಕ್ಕೆ, ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಬರೋದ್ರ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನು ಅದ್ರ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ 4 ಕೇಸ್ಗಳಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಕೇಸ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕೇಸ್ ನಾವು. ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಅವ್ನು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್. ನಮ್ಮಂತೂ 5 ಊರಿನವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಇವಾಗ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಂಗೆ ಹಿಂದೂಗಳು 3,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ 3,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 6,000 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ. 6,000 ಜನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದೇ ಮನೆಯವನು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾರು ದೇವ್ರು ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆ ಸರ್. ನಾವು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟರು ಹೋಗಿ ಸರ್ ಅವರು. ಹೌದು ಸರ್. ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಅವನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ. ರಸೂಲ್ ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ವಂಶದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಲೀಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನ 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಪೈಕಿ ಯಾರಿಗಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರ ಪೈಕಿ ಯಾರು ಅವ್ರವ್ರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. 2 ಎಕರೆ 3 ಎಕರೆ ನೀನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೀನು ಅದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸತ್ತಿದ್ವಾಗ ಜನ ನಮ್ದು ಇದನ್ನ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರವ್ರ ವಂಶದವ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರು. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಅಲೆ, ಅವರ ತಂದೆ ಅಲೆ ಹದೀಸ್, ಅವನು ಅಲೆ ಹದೀಸ್, ಅವ್ರ ತಾತ ಅಲೆ ಹದೀಸು. ಇವಾಗ ನಾನು ಆಲೆ ಹದೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಲೆದವ್ರನ್ನ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲೆ ದಿವಸ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ ಇದಷ್ಟೇ, ಅವ್ನ ಒಬ್ಬನ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಊರು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್.